मुलाकात ਜਿਹੜੀ ਹੈ खत्म हो चुकी है और ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਤਰੀ और ਵਿਧਾਇਕ भी शामिल ਹੋਏ ਸੀ और लगातार ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ और ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ और खेती बिल देश के राष्ट्रपति बने। आ बड़ा पंजाब का दुर्भाग्य है कि जिस पंजाब के किसान नूं अन्नदाता कह के मन्निया जाता सीगा उस अन्नदाता दे उत्ते अज मैली अख इस सरकार ने रखी है। मैं याद करवाना चाहना कि आई गठबंधन सीगा बीजेपी अकाली गठबंधन, उदों अकालियां दे वजीर सीगे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उथे जदों पंजाब दे गुआंढी सूबियां दे उत्ते चाहे हिमाचल प्रदेश सीगा चाहे जम्मू कश्मीर सीगा उथे इंडस्ट्रीयल पैकेज दिता गया ते पंजाब दी इंडस्ट्री नूं तबाह करन दी जिहड़ी सोच सीगी उहदे नतीजे पंजाब भुगत रहा। अज फिर वही गठबंधन उत्थे काबिज है बीजेपी अकाली गठबंधन ते फिर अकालियां दे मंत्री ऐतकी उत्थे फूड प्रोसैसिंग मंत्री बने बैठे है ते ऐतकी जिहड़ी कौड़ी अख है वो पंजाब दे किसान दे उत्ते। अज पंजाब दे किसान दे उत्ते जिस किस्म दा ऑर्डीनेंसिस लैके आए गए है ना सिर्फ पंजाब दी किसानी तबाह होगी परंतु अज जिहड़ा खदशा साडे सारे मैंबर साहिबान ने गवर्नर साहब दे सामने रखिया किसानी जिथे तबाह होगी पंजाब दे अंदर एक ऐसा माहौल बना दिता जाऊगा जिहदे विच साडे जिहड़े गवांढी मुल्क है उन्हां नूं अग लाण दे अंदर बहुत एक बड़ी सुविधा बन जूगी, उन्हां नूं एक मौका मिल जूगा। उस तो रोकण वास्ते अज इन्हां नूं आके असीं मैमोरेंडम दिता है ते अज मैं सलूट करदा सारे हिंदुस्तान दे किसानां नूं ते खास तौर ते पंजाब दे किसानां नूं क्योंकि उन्हां दी एकजुटता है, किसानां दी जिੱਤ है जिन्हां ने बीजेपी दे भाईवाल अकाली दल नूं एक यू टर्न लैण वास्ते मजबूर कीता है। जिहड़े लोग कल ताईं बीजेपी दे वकील बनी बैठे सीगे अज वो किसानां दे गुस्से नूं ना झेल के अपने गलों ला के ते अज पूरे हिंदुस्तान नूं हिंदुस्तान दे लोकां दे सामने पंजाब ते पंजाब दे किसान नूं बदनाम करन दी कोशिश कर रहे हैं। जिस किस्म दीयां झूठियां बयान एक केंद्र दे वजीर तो लोक सभा के अंदर दवाया गया, मैं समझदा हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पार्लीमेंटरी नॉर्म्स के अंदर एक बहुत ही काले अक्षरों के अंदर आ दिन लिखा जाऊगा क्योंकि पंजाब के नाल किसी किस्म की इस ऑर्डीनेंस नूं लैके इन्हां बिल्लां नूं लैके किते कोई आपस च चर्चा नहीं हुई। आखिरी जिहड़ा कम्यूनीकेशन आया सीगा एग्रीकल्चर सैकटरी का उस दिन आया सी जदों इन्हां ने कानून लागू ऑर्डीनेंस लागू करने सीगे ते जदों सवेरे फोन आया साडे सैकटरी साहब कोल ते इन्हां ने इस गल ते ऑर्डीनेंस का जदा नाम आया इन्हां ने अपना विरोध जताया ते सामणों सैकटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर कहंदे असीं तुहाडे तों राय लैण वास्ते नहीं फोन कीता, असीं तुहानूं इनफॉर्म करन वास्ते इतला करन वास्ते कीता कि बिल असीं ऑर्डीनेंस पास करते हैं ते अज उन्हां नूं असीं लागू करन जा रहे हैं। अज पंजाब दे किसान नूं बदनाम करन दे नाल जिथे किसान दे उत्ते एडा वड्डा हमला कर रहे हैं उत्थे किसान ते पंजाब कांग्रेस नूं बदनाम करन दी जिहड़ी कोशिश है उहनूं जिन्ने शब्दां च निंदिया जावे वो घट है। अज कांग्रेस पार्टी दे तरफों मैं पंजाब दे सारे किसानी ते किसानां दे नाल जुड़े साडे जिहड़े खेत मजदूर है ते साडे जिहड़े व्यापारी साथी इस मसले नाल जुड़े है उन्हां सारिआं नूं यकीन दिवाना चाहते हैं भी पंजाब दे अंदर पंजाब दी सुरक्षा वास्ते जिस तरह SYL दे मौके दे उत्ते जदों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए सी उस समय भी साडी खुशकिस्मती सीगी कि साडे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सीगे जिन्हां ने टर्मीनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट करके पंजाब नूं अग लगन तो बचाया सीगा। अज फिर उस किस्म के हालात बन रहे हैं ते अज फिर एज दे से हिस्टरी रिपीट्स इटसेल्फ। अज फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के हत्थ दे विच इत्थे बागडोर है। असीं पंजाब दे हर पद्धर दे उत्ते पंजाब दी किसानी पंजाब दी आर्थिकता नूं हर पद्धर ते बचाउण दा पूरा प्रयास करांगे। अज जिहड़े हिंदुस्तान के संघीय ढांचे के उत्ते जिस गल का केंद्र सरकार कोल कोई अख्तियार नहीं खेतीबाड़ी के मुद्दे के उत्ते जिस मुद्दे नूं लैके इत्थे पंजाब वाले जिहड़ियां पार्टियां हमेशा धरने लांदी रहीआं सीगां
ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲਿਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ FM ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਫਸਰ ਸੱਦੇ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਸੂਬਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਯੈਸਟਰਡੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੂ, ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹੂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਖੇਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ ਜਾਗੂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ 2 ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਸ ਦਾ ਭਾਅ ਗਿਰੂਗਾ ਵਿਚ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ MSP ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਜਦ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਜਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਅਦਰ 2 ਐਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ 2 ਅਗਰ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਕਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈਵ ਪਾਸਡ, ਵੀ ਹੈਵ ਹੈਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਝਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਬਸ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੌਣ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ਡ ਇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਕਡ ਆਊਟ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਹਿਸ ਵਾਈਫ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਿਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਅ ਮੈਂਬਰ অর ਨਾਟ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸੇ ਕੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੈਜ਼ ਸ਼ੀ ਐਟ ਐਨੀ ਸਟੇਜ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੂਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਆਫਕੋਰਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲ ਰੋਕਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ। ਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 144 ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸੋ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਉਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 1700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੱਕੀ ਔਰ 600 ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਕਣਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ FCI ਚਲੀ ਜਾਊ ਔਰ ਜਦ MSP ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਡੋਬ ਦੋਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋੜਾ ਬੀਜ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਰ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਸ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰੋਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਜੀ? ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ on what? on this violation? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। there will be no ਅੱਜ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ 2 ਫੀਤੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੇ ਕਿ 144 ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ no ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਲਾਉ ਟੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਲਓ ਭਾਈ ਜਵਾਨੋ ਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਭਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ तमाम ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ पास कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स ਨੂੰ फायदा पहुंचाना चाहती है केंद्र सरकार। किसानों के मसले ते कई बार केंद्र ਨੂੰ पत्र लिखिया है, नहीं राय ली गई। कांग्रेस की कोई डिस्कशन नहीं होया ऑर्डिनेंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ सिर्फ जानकारी दी गई कि ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स ਨੂੰ फायदा पहुंचाने का इल्जाम लाया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल ਨੂੰ ਮੰਗ पत्र सौंप के अपना विरोध जताया है ਅਤੇ ਕਿਹਾ है कि लगातार खेती बिलों का विरोध जड़ा है वो जारी रहेगा। इस विचाले जदों सवाल पूछा गया कि किसान सड़कों ते उतर के आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने पर्चे दर्ज हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिता कि जिहड़े पर्चे दर्ज किए गए किसानों ते वो भी रद्द किए जाएंगे। इस तो पहला सूबा कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने भी निशाना साधा। अकाली दल ते बीजेपी ते केंद्रीय राज मंत्री ने संसद में झूठ बोला। एक क्या सुनील जाखड़ ने इतिहास विच काले दिन वजों याद रखा जाएगा। अकाली दल नूं कुर्सी दा लालच है, आने वाले दिनों च अस्तीफिया दा ड्रामा भी कर सकता है अकाली दल, सुनील जाखड़ ने यह भी किया। और एक तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों राजपाल नूं मंग पत्र सौंप के बाहर निकले। सीधा रुक करते मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ चुके ने। पंकज, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ कैप्टन अमरिंदर सिंह सुनील जाखड़ एक पूरा एक वफद गवर्नर ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ और कहा कि एक मैमोरेंडम ਜਿਹੜਾ वह राज्यपाल पंजाब ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और राष्ट्रपति ਨੂੰ ਇਹ मैमोरेंडम ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। और ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। और दूसरा ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ SYL ਜਦੋਂ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ पंकज, यानी कि सियासी घमसान जारी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जिहड़ी है अपने आप नूं किसानां दे नाल खड़ा होया
विखा रही है। साफ कहता है मुख्यमंत्री जो खुद कह रहे हैं कि पंजाब विच नहीं दिल्ली धरने लाओ, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो, असी भी तुहाडा साथ देंगे। यानी कि ये देखिए, ये मनिए कि आने वाले समय च ये जिहड़ा किसानां दा धरना है वो दिल्ली भी लग सकता है। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਵ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ FCI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਣਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੌਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। किसानों को यानी कि डर है कि एमएसपी हौली हौली जड़ी है खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएगी और जिसका सीधा नुकसान किसानों को होगा और इसे लेके किसानों का धरना भी जारी है। शुक्रिया पंकज। फिलहाल तमाम जानकारी लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਰਾਜਪਾਲ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ कहता है कि ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਾਂਗੇ। इस विचाले ब्यास विच अते तमाम होर थावां ते किसानां दा धरना जारी। कल 25 थावां ते किसानां ने धरना दिता, हाईवे जाम किते। ब्यास विच परसों तो ही दिन रात किसान डटे हुए ने, रातां नूं भी उत्थे डेरा ला के बैठे हुए ने। साफ कह दिता है कि जदों तक खेती बिल रद्द नहीं किए जाते वो अपना प्रदर्शन जारी रखणगे। और ब्यास विच धरना लगातार जारी है, जिसके चलते आवाजाही प्रभावित हो रही है। खेती बिलों खिलाफ सड़कों ते लगातार संग्राम वेखण नूं मिल रहा है। हाईवे ते किसानां दा धरना जारी है अते वेख सकते हो किस तरह वड्डी गिणती विच किसान सड़कों ते डटे हुए। ब्यास पुल ते धरना दिता है, हाईवे प्रभावित हो रहा है। अमृतसर जलंधर हाईवे जड़ा है वो बंद किया हुआ है किसानों ने, हाईवे तो हटण नूं तैयार नहीं ने किसान। साफ कहता है कि जब तक उन्होंने मंगां नहीं मनिया जांदियां, जब तक खेती बिल रद्द नहीं होंदे, उन्हां दा प्रदर्शन धरने जड़े ने वो जारी रहणगे। अमृतसर जलंधर रोड नूं पूरी तरह बंद करता गया, ट्रैफिक नूं डाइवर्ट किया गया, लोगों नूं भी दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है, लेकिन किसान हाईवे तो हटण तैयार नहीं। और इस विचाले पटियाला ते लंबी विच भी किसानां ने धरना दिता होया। पटियाला विच मुख्यमंत्री दी रिहाइश दे बाहर किसान वड्डी गिणती विच जुटे हुए ने। कल तो ही धरना जारी है, 15 तो 20 सितंबर तक धरने का ऐलान किया सी। कल ये धरना शुरू किया ते अज भी धरने ते बैठे हुए ने किसान। दूजे पासे लंबी साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दी रिहाइश दे बाहर भी किसान धरने ते बैठे हुए ने। लंबी अते पटियाला दीयां तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ और पटियाला विखे मुख्यमंत्री ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਔਰ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੰਬੇ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰੁਖ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਊ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ सूरज ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਹਿਤ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਸੰਦੀਪ, ਵਾਕ ਥਰੂ ਤੇ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਭਰਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਜੀ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਅੰਸ਼ਕ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਲਈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਸੂਰਜ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਸਾਫ਼ कहता है कि ये धरना जारी रहेगा जब तक खेती बिल रद्द नहीं किए जाते। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੁਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਊਗਾ ਫਰਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਊਗਾ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ सूरज एक ਹੋਇਆ सवाल ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਜੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਰਜਿੰਦਰ।